everyone. So நம்ம last classல வந்துட்டு chemical equilibrium ல இருந்து questions எடுத்து solve பண்ணோம். So நம்ம இந்த classல வந்துட்டு ionic equilibrium ல இருந்து questions எடுத்து solve பண்ணலாம். So first question வந்துட்டு thus for a sparingly soluble salt AB2 the equilibrium concentration of A plus 2 and B minus are given. The solubility product of AB2 என்னன்னு கேக்குறாங்க. So A plus 2 க்கு வந்து 1.2 into 10 to the power of minus 4 molars. B minus க்கு வந்துட்டு 0.24 into 10 to the power of minus 3 molars. இதோட solubility product நமக்கு formula தெரியும். Product of molar concentrations. So வந்து A plus 2 ஓட concentration into B minus ஓட concentration. இது 1.2 into 10 to the power of minus 4 into 0.24 into 10 to the power of minus 3. இப்படி எடுத்தோம்னா 0.288 into 10 to the power of minus 7 molars நமக்கு வரும். Next, solubility of calcium phosphate in water is W grams per 100 milliliter at 25 degrees Celsius. With solubility product at 25 degrees Celsius will be approximate. So நமக்கு வந்து முதல்ல இத நம்ம molarity concept யூஸ் பண்ணி போடணும். நமக்கு molarity ஓட ஃபார்முலா தெரியும். Number of moles by volume in milliliter into 1000. So number of moles எப்படி எழுதுவோம்னா weight by molecular mass. வால்யூம் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 100 ml கொடுத்துருக்காங்க 100 into 1000. ஸோ நமக்கு இங்க solubility வந்து என்னன்னு வருதுன்னா m into 10 வருது. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கிற காம்பவுண்ட் வந்துட்டு கால்சியம் பாஸ்பேட், அதாவது Ca3PO4 twice. இங்க x வந்துட்டு 3, y வந்துட்டு 2. ஸோ KSP எப்படி எழுதுவோம்னா x power x 3 power 3 into y power y 2 power 2 into s power x plus y 3 plus 2. அப்படின்னா 27 into 4 into s power 5 எழுதுவோம். ஸோ இது 108 s power 5 வரும். இது நம்ம எழுதணும்னா 108 into s value w by m into 10 whole power 5. ஸோ இது நம்ம எழுதணும்னா 108 into 10 to the power of 5 into w by m whole power 5 வரும். Next வந்து ionization constant of CH3COOH is 1.7 to the power of minus 5 and concentration of H plus ions is 3.4 to the power of minus 4. Then find the initial concentration of CH3COOH molecules. So நமக்கு equation என்னன்னு தெரியும். CH3COOH dissociate ஆச்சுன்னா CH3COO minus plus H plus. So initial concentration இங்க C, இங்க 0, இங்க 0. After some time இது C minus alpha, இது C alpha, இது C alpha. நமக்கு Ka ஓட ஃபார்முலா தெரியும். C alpha into C alpha, C alpha into C alpha by C into 1 minus alpha. இது வந்து C into 1 minus alpha எழுதலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த C and C போயிடும். நமக்கு C alpha square by 1 minus alpha வந்துடும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல இங்க 1 வந்துட்டு ஆல்ஃபாவோட ரொம்ப அதிகம். ஸோ நம்ம இதை நெக்லிஜிபிளா 1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ C alpha square தான் வந்துட்டு Ka. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு K ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும். 1.7 into 10 to the power of minus 5. C into alpha square. ஸோ நமக்கு இதை சால்வ் பண்றப்போ நமக்கு என்ன வருதுன்னா C alpha into alpha is equal to 1.7 into 10 to the power of minus 5 வருது. நமக்கு இங்க H plus ஆல்ரெடி தெரியும். H plus தான் இங்க C alpha. அது வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்க ஜெனரலி H plus னு எழுதலாம். ஸோ அப்படி எழுதுறப்போ நமக்கு இங்க 3.4 into 10 to the power of minus 4 நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த alpha is equal to 1.7 into 10 to the power of minus 5 by 3.4 into 10 to the power of minus 4. இதை சால்வ் பண்றப்போ நமக்கு 0.05 வருது. இப்போ நமக்கு வேண்டியது இந்த C தான். ஸோ நமக்கு C alpha எவ்வளோன்னு தெரியும். C alpha வந்துட்டு 3.4 into 10 to the power of minus 4 தெரியும் from H plus concentration. இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபாவும் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஆல்ஃபா இந்த பக்கம் கீழே கொண்டு போனால் 0.05 ஆகும். இப்போ இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் வந்துட்டு நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் என்னன்றது சொல்லுது CH3COOH மாலிக்யூல்ஸ். நெக்ஸ்ட் solution of 0.1 normality NH4OH and 0.1 normality NH4Cl has pH 9.25. Find out Kb pKb of NH4OH. ஸோ நமக்கு வந்து இது தெரியும். இது வந்து weak base plus strong acid. இது வந்துட்டு ஒரு basic buffer.
பேசிக் பஃபரோட ஃபார்முலா வந்துட்டு POH is equals to PKB plus log of salt by base concentration. ஸோ இதோட pH வந்துட்டு நமக்கு 9.25 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போனா நமக்கு தெரியும் pH plus POH வந்துட்டு 14. ஸோ நமக்கு இப்போ POH வேணும். அது நம்ம 14 minus 9.25 எழுதலாம். ஸோ வந்து நம்ம 14 minus 9.25 எழுதணும்னா நமக்கு 4.75 வரும். 4.75 is equal to நமக்கு தேவை PKB plus log of salt concentration வந்து எவ்வளவு கொடுத்து, ஸோ இங்க நமக்கு இது 0 ஆயிடும். ஸோ இப்போ PKB வந்துட்டு 4.75. Next, hydrogen ion concentration of 10 to the power of minus 8 molar HCl aqueous solution at 298 Kelvin Celsius. ஸோ வந்துட்டு HCl aqueous solutions அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு HCl வந்துட்டு H plus and Cl minus dissociate ஆகும் தெரியும். அதே மாதிரி அது aqueous solution சொல்றாங்க. அப்ப H2O நமக்கு dissociate ஆகுது. எப்படின்னா H plus and OH minus. ஸோ இந்த ரெண்டு H plus சேர்த்தாதான் நமக்கு ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் டோட்டல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ H plus total வந்துட்டு H plus of HCl plus H plus of H2O. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு 10 to the power of minus 8 சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் வாட்டர்ல H plus ion concentration 10 to the power of minus 7, OH minus வந்துட்டு 10 to the power of minus 7. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்? ஸோ நமக்கு இப்போ 1.1 into 10 to the power of minus 7 கிடைக்குது. ஸோ therefore total H plus concentration வந்துட்டு 1.1 into 10 to the power of minus 7. Next, ionization constant of ammonium hydroxide is 1.77. Hydrolysis constant of ammonium chloride என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும். KH னா hydrolysis constant, KW னா அந்த ionic product of water, இது வந்துட்டு அந்த ionization constant. இப்போ நமக்கு தேவை KH. இப்போ நமக்கு தேவை KH. ஸோ KH வந்துட்டு இது 10 to the power of minus 14 நமக்கு தெரியும். இது 1.77 into 10 to the power of minus 5. ஸோ இது வந்து 10 to the power of minus 9 by 1.77. இதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 0.56 into 10 to the power of minus 9 வரும். Next, pH of a saturated solution of BaOH twice is 12. The value of KSP என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த BaOH twice நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா Ba plus 2 plus 2OH minus எழுதலாம். நமக்கு தெரியும் நம்ம KSPல solubility product படிக்கும் போது நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னு கத்துட்டு இருந்திருக்கோம். இதை S எழுதுவோம், இதை ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் S எழுதுவோம். நமக்கு வந்து pH வந்துட்டு 12 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? 10 to the power of minus pH அப்போ 10 to the power of minus 12. ஸோ நமக்கு தெரியும் H plus into OH minus வந்துட்டு 10 to the power of minus 14. ஸோ OH minus வந்துட்டு இப்போ 10 to the power of minus 14 into 10 to the power of 12. இது 10 to the power of minus 2 ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு இங்க தெரியும் 2S தான் வந்துட்டு OH. OH ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் 10 to the power of minus 2. ஸோ S ஓடது வந்துட்டு 0.5 into 10 to the power of minus 2. This is nothing but 5 into 10 to the power of minus 3. நமக்கு இதோட KSP தான் கேக்குறாங்க. இங்க X வந்துட்டு 1, Y வந்துட்டு 2. அப்போனா X power X, Y power Y into S power X plus Y எழுதணும்னா 1 power 1, 2 power 2, S power 3. இது வந்து 4S cube. ஸோ நம்ம இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா 4 into 5 into 10 to the power of minus 3. So 125 into 4 into 10 to the power of minus 9 அப்படின்னு வரும். Into 10 to the power of minus 9. So இது வந்துட்டு 5 into 10 to the power of minus 9. Next, a weak acid HA has Ka of 1 into 10 to the power of minus 5. The percentage
of acid dissociated at equilibrium is closest to என்னன்னு கேக்குறாங்க in 1 liter of water. ஸோ வந்து நமக்கு இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும்னு தெரியும். HA வந்துட்டு H plus and A minus டிசோசியேட் ஆகும். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். Ka is equals to C alpha square. இப்போ நம்ம ஆல்ஃபா இங்க இருந்து Ka by C எழுதலாமா? ஸோ நமக்கு Ka தெரியும் 1 into 10 to the power of minus 5 கொடுத்துருக்காங்க. கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துட்டு நமக்கு N by Vன்னு தெரியும். இங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்துட்டு 0.1 கொடுத்துருக்காங்க. 1 liter of water. So volume வந்துட்டு 1. So concentration 0.1. இங்க 0.1. So இது வந்து நமக்கு 10 to the power of minus 2 வரும் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ. So இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபா வந்துட்டு percentage dissociated by 100 அப்படின்னு. நமக்கு வேண்டியது இந்த வேல்யூ தான். So நமக்கு ஆல்ஃபா தெரியும் 10 power minus 2 is equals to நமக்கு வேண்டிய x by 100. இப்போ x is equals to 100 into 10 to the power of minus 2. That is nothing but 1. So therefore percentage dissociated வந்துட்டு 1%. So thank you. இதோட வந்துட்டு ஈக்லிபிரியம் சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த எந்த கான்செப்ட்ல டவுட் இருக்கோ அந்த கான்செப்ட் போய் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.